इसी की सेवा करते हैं। इसी को नहाना, धुलाना, सेंट लगाना, कपड़े अच्छे पहनना, पाउडर लगाना, पहला शरीर। इसमें जो हमारा सामने दिखाई देता है, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, शरीर, पहला शरीर। दूसरा एक और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बनकर मिला है, मन, जिसे सोच विचार का काम करते हैं। तो दूसरा हमारा शरीर हुआ सोच विचार का काम करना, मन। सारी बीमारी मन के अंदर होती है। और तीसरा एक और शरीर जिसे हम बोलते हैं कारण शरीर, आत्मा। और जब आत्मा, तीसरा शरीर आत्मा, आत्मा में सिर्फ चैतन्यता और आनंद ही आनंद है। उसको आपके मन से कोई लेने देना नहीं है, मन से, बॉडी से कोई लेने देना नहीं। जिसको इतना साज संवार के हम शरीर को रखते हैं, जब आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं भैया जी चले गए, उठाओ ले जाओ, सारा खेल खत्म। तो अब क्या है, यह भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। अब देखिए क्या होता है, जब हम सोते हैं, ना हाथ काम करता है, ना नाक काम करती है, ना आँख काम करती है, ना देखने का काम करता है, ना हाथ चलता है, काम करता है, पैर चलने का काम नहीं करते। हमारी पूरी बॉडी निष्क्रिय हो जाती है सोने के बाद। और जब तक मन चलता रहता है तब तक नींद नहीं आती। मन निर्विचार हुआ, फौरन नींद आ जाती है। थक गए, है ना, मन के अंदर ये विचार आया कि हम सो गए, तो आपको नींद आ जाती है। और इसी का नाम रेस्ट है, करना। तो क्या हुआ कि सारी इंद्रियों ने अपना अपना काम छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो ये सारी इंद्रियां मन के अंदर सिमट जाती हैं। और जब सुबह उठते हैं तो सारी शक्ति हमको मन से प्राप्त होती है। ना रात को दूध पीते हैं, ना खाना खाते हैं, ना घी पीते हैं, कुछ नहीं करते। जितना दिन में हम इनटेक करते हैं उतने ही घंटे में रात को हम सोते हैं। एनर्जी हमको मन से मिलती है। सुबह उठे फिर ताजगी महसूस करते हैं और उसके बाद फिर हम काम पे लग जाते हैं। अगर नहीं सोएंगे तो क्या होगा, सारे दिन ये लगेगा कि हमने कोई काम नहीं किया आज। आलस शरीर के अंदर बना रहेगा। तो इसका आधार है मन। काम करने की आपको शक्ति है, आनंद है। तो शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात। ऐसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन। हम दिन में काम करते हैं और रात को सपना देखते हैं। मन हमारा 24 घंटे चल रहा है बराबर, 24 आवर्स इंटू 7 डेज इंटू 12 मंथ्स इंटू 65 डेज, बराबर चल रहा है मन। जैसे शरीर को आराम देना जरूरी है, ऐसे मन को भी आराम देना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब मन को आराम नहीं मिलता, थॉट प्रोसेस चलता रहता है 24 घंटे एक ही डायरेक्शन में, उस थॉट प्रोसेस को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर वही थॉट प्रोसेस, अगर एक आप आपने काम किया और उसके बाद उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई आपको, तो 15 दिन अगर वही थॉट प्रोसेस आपका चलता रहा मन के अंदर, तो 16वें दिन डिप्रेशन आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मन की काम करने की क्षमता, शक्ति खत्म हो गई। कहां से मिलेगी? हम सोच ही नहीं रहे, कहां से लेंगे? सूरज के सामने हम छाता लगा के खड़े हुए हैं, उसकी रोशनी कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकते। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि परमात्मा की शक्ति पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। जैसे सूरज की रोशनी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, हमको महसूस नहीं होती। कब महसूस होती है? उसमें लेंस लगाइए, फिजिकल आदमी बैठा हुआ है फिजिक्स का, कंसंट्रेट करिए, जला डालिए कागज को। इतनी परमात्मा की शक्ति हमारे पास है जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं।
डाइवर्शन करने की ज़रूरत है इसको। तो क्या है कि इसलिए मन को भी आराम देना बहुत आवश्यक है, मन के विचारों को तोड़ना बहुत जरूरी है। और जो तोड़ने का प्रोसेस है यही आनंद योग सिखाता है। कैसे तोड़ेंगे इसको, एक डायरेक्शन में चलते हुए कैसे इस चीज को खत्म करेंगे हम, एक डायरेक्शन के प्रोसेस को। दिस इज आनंद योग, सहज योग, बड़े आराम से किया जा सकता है, बड़े आराम से तोड़ा जा सकता है। उसके लिए क्या कहा, जितने हमारे महर्षि हुए, ऋषि हुए, उन्होंने बड़े प्यार से बताया कि आधा घंटा सुबह आप आराधना कीजिए, आधा घंटा शाम कीजिए, परमात्मा को मानिए या ना मानिए, अपने अस्तित्व जान सकते हैं आप कि हम हैं, हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों इस संसार में आए। हम अपनी हस्ती मानिए, परमात्मा हमारी पूजा का भूखा नहीं है। और इसका सच्चा डेवलपमेंट करना हमारा फर्ज है। अपनी पर्सनैलिटी को, पूरी जिंदगी का डेवलपमेंट सच्चे तरीके से हो, इसके लिए आधा घंटा सुबह निकालना, आधा घंटा सायंकाल निकालना बहुत जरूरी है। కనుక ఇందాక తెలియచేశారు గురుదేవులు, ఆనంద యోగం మన విధానం. అసలు ఈ ఆనందం ఎక్కడ ఉంటుందండి? నిజమైనటువంటి ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆనందం అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే, మొట్టమొదట ఒక డాక్టర్ గారు వచ్చారు గురుదేవుల వద్దకి, పరమపూజ్య భయ్యాజీ దగ్గరికి. మాటల సందర్భంలో మన విధానం గురించి తెలియచేశారు. సాధారణంగా డాక్టర్లు అంటే మనందరికీ తెలుసు, నిరంతరం రోగుల యొక్క సంరక్షణ, పేషెంట్లను చూడడం, అనారోగ్యాలు నివారించడం, చాలామందిని బతికించడం, సేవ చేస్తూ ఉంటారు, కాదనట్లేదు గురుదేవులు కూడా. అయితే ఆ డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, మహారాజ్ మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది, కానీ ఈ పూజలు, ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట ధ్యానం, ఈ అభ్యాసం, సాధన, ఇవన్నీ కూడా వృధా ప్రయాస. అసలు మనలో కూడా చాలామందికి ఒక విధమైనటువంటి చులకన భావం ఉంటుంది. ఏమిటి, భగవంతుడు ఉన్నాడో లేదో తర్వాత చూద్దాం, ఈ పూజలు, ధ్యానాలు, అభ్యాసాలు ఇవన్నీ 60 సంవత్సరాలు వచ్చాక, రిటైర్డ్ అయ్యాక, ఖాళీ సమయం వచ్చాక చేయొచ్చులే అనేటువంటి ఒక చులకన భావన ఉంటుంది. భగవత్ స్మరణ అన్నా, ధ్యానం అన్నా, అభ్యాసం అన్నా సరే చాలామందికి, అందరికీ కాదు. డాక్టర్ గారు కూడా అదే అన్నారు, ఇదంతా కూడా వృధా ప్రయాస, టైం వేస్ట్. మీరు చెప్పినటువంటి ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట సమయం నాకు ఎంత విలువైందంటే, నేను అరగంటకి 2 పేషెంట్లని, 2 రోగుల్ని బాగు చేస్తాను అంటే, నలుగురు రోగుల్ని బాగు చేసే సమయాన్ని మీరు వృధాగా ధ్యానానికి ఇమ్మని చెప్తున్నారు. ఎంత దారుణమైన విషయం ఇది అని డాక్టర్ గారు అడిగారు. ఆ సమయంలో నేను సేవ చేస్తాను, రోగులను రక్షిస్తాను అని చెప్పారు. దానికి పూజ్య భయ్యాజీ ఏమన్నారంటే, సరేనండి, చాలా మంచిది, మరి మీరు రాత్రి ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతారు అని అడిగారు. 6 గంటలు లేదా 8 గంటలు, పేషెంట్లు తక్కువ ఉంటే 8 అవర్స్, లేదా పేషెంట్లు ఎక్కువ ఉంటే 6 అవర్స్, మినిమం 6 అవర్స్ పడుకుంటానని చెప్పారు. అదేంటండి, మీరు సేవ చేస్తారు కదా, నిద్రపోవడం మానేయండి. 6 గంటల సమయం కూడా 6 రెళ్ళు 12 మంది రోగుల్ని బాగు చేయండి, బ్రతికించండి, సేవ చేయండి. ఇంకా సమాజానికి డబ్బు వస్తుంది, సేవ వస్తుంది, పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి అని చెప్పారు గురుదేవులు. డాక్టర్ గారికి ఒక్కసారిగా బుర్ర తిరిగినంత పని అయింది. అదేంటండి అలా అంటారు? మనిషికి నిద్రపోవడం అనేది అత్యంత అవసరమైన విషయం. ఎందుకని, మేమే స్వయంగా నా దగ్గరకు వచ్చేటువంటి పేషెంట్లని పడుకోబెడుతూ ఉంటాం. 6 గంటలు లేదా 8 గంటలు, ఎక్కువలో ఎక్కువ నిద్రపోమని చెప్తాం. చాలామంది నిద్రపోకపోతే మందులు ఇచ్చి, ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి మరి బలవంతంగా నిద్రపుచ్చుతాం అని చెప్పారు. అటువంటిది స్వయంగా నేను డాక్టర్ని, అటువంటిది నన్నే నిద్రపోవద్దు అంటున్నారేంటి అని. ఏం జరుగుతుందండి నిద్రపోకపోతే అని అడిగారు గురుదేవులు. దానికి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, మనిషి కనుక నిద్రపోకపోతే మహా అయితే నెలన్నర మించి బతకడు. ఎందుకంటే మానసికపరమైనటువంటి ఒత్తిడిలోకి వెళ్ళిపోతాడు, డిప్రెషన్లోకి. నిద్ర లేకపోతే మానసికంగా కుంగిపోతాడు, శారీరకంగానే కాకుండా. కనుక మేము బలవంతంగా నిద్రపుచ్చుతాం. నిద్ర లేని వాళ్ళకి నిద్ర మాత్రలు ఇస్తాం, రాత్రి పడుకునే ముందు వేసుకోమని అని. ఒక డాక్టర్ అయ్యుండి మనిషి మానసిక ఒత్తిడికి వెళ్తాడు నిద్రపోకపోతే అని స్వయంగా ఒక డాక్టర్ చెప్పిన విషయం ఇది. దానికి పరమపూజ్య గురుదేవులు చెప్పారు, డాక్టర్ గారు
నిజానికి జరిగేటువంటిది ఏమిటి అంటే మీ డాక్టర్లు అందరూ కూడా ఈ శరీరాన్ని కేవలం పైకి కనిపించేటువంటి ఈ శరీరంగానే చూస్తారు. దీనికి అనారోగ్యం వస్తే మీరు శస్త్రచికిత్సలు అవి చేస్తూ ఉంటారు, ట్రీట్మెంట్లు అవి. నిజానికి మనలో కూడా చాలామందికి శరీరము అంటే మనకు కనిపించేటువంటిదే. దీనిని స్నానం చేయిస్తూ ఉంటాం, చక్కటి పౌడర్లు అవి రాస్తాం, సెంట్లు రాస్తాం, చక్కటి సౌందర్య పోషకాలు పెడతాం, మంచి మంచి బట్టలు తొడుగుతాం, దీన్ని నిలబెట్టడానికి రకరకాల భోజనాలు తినిపిస్తాం, అలసిపోతే రాత్రులు నిద్రపుచ్చుతాం. నిరంతరం ఉదయం లేచింది మొదలుకొని రాత్రి పడుకునేంత వరకు మనం అజ్ఞానంతో ఈ శరీరానికి సేవ చేయడంలోనే మన సమయం అంతా కూడా వృధా చేసేస్తున్నాం. నిజానికి గురుదేవులు ఏమని చెప్తున్నారంటే శరీరం అంటే మనకు పైకి కనిపించేటువంటిది ఒక్కటే కాదు, ఇది 3 శరీరాల యొక్క కలయిక. మొట్టమొదటిది స్థూల శరీరం, అంటే మనకు కనిపించేది కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నాలుక, కాళ్ళు, చేతులు మనందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది స్థూల శరీరం. రెండవది సూక్ష్మ శరీరం, ఇది లోపల ఉంటుంది, అనగా మనస్సు. ఇది కర్మేంద్రియాలతో నిండి ఉంటుంది, మనస్సు, చిత్తము, బుద్ధి, అహంకారం. మూడవది కారణ శరీరం, అనగా ఆత్మ. దీనిలో ఏమి ఉండవు. ఆత్మ అంటేనే శుద్ధ చైతన్య స్థితి, చైతన్యము మరియు ఆనందం. ఆత్మ అంటేనే ఆనందమయ అవస్థ స్థితిలో ఉంటుంది, నిరంతరం పరమాత్మ నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తితోటి నిరంతరం వెలుగుతూనే ఉంటుంది, అత్యంత ఆనందమయ స్థితిలో ఉంటుంది. అనగా ఆనందం అనేది మనలోనే ఉంది. కానీ మనెవరికీ కూడా తెలియదు. పరమపూజ్య గురుదేవులు అదే తెలియచేస్తున్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం, అజ్ఞానంతో సూర్యుడి ముందు గొడుగేసుకుని బతికేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. సూర్యుడి యొక్క ప్రకాశం విశ్వమంతా కూడా వెలుతురు ప్రకాశిస్తోంది, కానీ మన అజ్ఞానంతో గొడుగు వేసుకుని నీడలో బతుకుతున్నాం. పరమాత్మ యొక్క శక్తి విశ్వమంతా కూడా ఉంది. కావాలంటే ఒక సైన్స్ వాళ్ళని అడగండి, ఒక చిన్న భూతద్దం తీసుకొచ్చి ఎంతో ఏకాగ్ర చిత్తంతో ఒక వస్తువుపై పెట్టినట్లయితే ఆ సూర్యుడి యొక్క వెలుగు వల్ల భూతద్దం ఏ వస్తువుపై పెట్టామో అది వెంటనే మండిపోతుంది. అంటే శక్తి ప్రసరణ ఉంది అనడానికి అదే నిదర్శనం. కనుక గురుదేవులు ఏమని తెలియచేస్తున్నారు, ఆత్మ ఆనందమయమైనది. అది నిజమైన ఆనందం, పరమాత్మకు సంబంధించిన ఆత్మిక ఆనందం మనలోనే ఉంది. ఆ ఆనందం తెలియాలి అంటే ముందు మన మనస్సు ఆత్మలోకి వెళ్ళి ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించాలి, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకోవాలి అంటే అలసిపోయినటువంటి శరీరానికి రాత్రి నిద్రతో ఎలాగైతే విశ్రాంతినిస్తున్నామో నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉండేటువంటి మనసుకు కూడా ధ్యానం ద్వారా విశ్రాంతినివ్వాలి. మనస్సు నిరంతరం ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది, దాని యొక్క బుద్ధి అంతా, దాని యొక్క పనే అది, నిరంతరం ఏదో ఒక విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. మనలో చాలామంది నిద్రపోయాం అనుకుంటాం, కానీ ఆ నిద్రపోయిన సమయంలో కర్మేంద్రియాలు అంటే మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవు, కాళ్ళు, చేతులు ఇవేమీ పనిచేయవు, విశ్రాంతి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. శరీరం ఎలా ఉందో కూడా తెలియదు మనకి నిద్రపోయినప్పుడు, కానీ మనసు మాత్రం నిద్రపోదు. పగలంతా మనం దేన్ని చూసామో రాత్రి అదే స్వప్నాల రూపంలో చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. అంటే మనస్సుకి కనీసం విశ్రాంతి కూడా లేదు, ఏదో ఒక విషయం ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. అటువంటి మనస్సుకి భగవన్నామాన్ని, పరమాత్మ నామాన్ని అలవాటు చేయడం ద్వారా ఒక చోట కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. పరమాత్మ నామాన్ని అలవాటు చేస్తే నిరంతరం పరమాత్మనే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది, ప్రపంచాన్ని అలవాటు చేస్తే నిరంతరం ప్రపంచాన్నే కోరుకుంటూ ఉంటుంది. మనసు యొక్క స్వభావం అటువంటిది. కనుక మన మనసుకి ఎప్పుడైతే భగవన్ నామాన్ని అలవాటు చేశామో అది విశ్రాంతి, ధ్యానం ద్వారా విశ్రాంతిమయ స్థితిలోకి వెళ్తుంది. ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండవు, ఆలోచన రాహిత్య స్థితిలోకి వెళ్తుంది. అటువంటి మనస్సు ఆత్మలో లయించి ఆత్మ నుంచి ఉద్భవించేటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతుంది. ఆనందం అంటే ఎక్కడో లేదు, మనలోనే ఉంది అని తెలియచేస్తున్నారు. మరి భగవన్నామాన్ని ఎందుకు అలవాటు చేయాలి అంటే మనిషి ఏ ఆలోచనలతో జీవిస్తాడో అదే ఆలోచనలు మనసు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఏ ఆలోచనలతో మనం ఈ శరీరం విడిచిపెడతామో దాన్నే పొందుతామని చెప్తున్నారు మహాత్ములు. ఆఖరి సమయంలో మన స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో దాన్ని అనుసరించే తర్వాత గతి కూడా ఉంటుంది. మనకి సద్గతులు కలగాలి అంటే మనస్సు సదాచార సంపన్నమై ఉండాలి, ఎల్లప్పుడూ మంచి విచారాలు అనగా మంచి ఆలోచనలు ఉండాలి మనసులో. కనుక ఈ మనస్సు ఏకాగ్ర స్థితిలోకి భగవత్ చరణాలపై లగ్నం కావాలి అంటే ఒక్కసారిగా జరిగేటువంటిది కాదు. ఉదయం అర్ధగంట సమయం, సాయంత్రం అర్ధగంట సమయం
నియమిత రూపంలో పూజ చేయమని మన పూర్వీకులు పెద్దలు అందుకే చెప్పారు. ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట పూజ పాఠం ఇవన్నీ చేయాలి అనేటువంటిది అందుకనే వచ్చింది. కనుక ఈ మనసుని ఏ విధంగా మానసిక సాధన ద్వారా నియంత్రించాలి అనేది ఇప్పుడు గురుదేవులు తెలియచేస్తారు. हमारे महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है. आधा घंटा सायंकाल हम दूसरों के लिए निकालते हैं, परिवार के लिए निकालते हैं, अपने लिए कोई समय नहीं. हम अपनी कीमत नहीं जानते कि हमारी कीमत क्या है ना. हर चीज़ की कीमत लगाते हैं, है ना. क्या अपनी कीमत नहीं जानते, है ना. खेत की कीमत लगाते हैं, फसल की कीमत लगाते हैं, बिजनेस में कीमत लगाते हैं, हर चीज़ की कीमत लगाते हैं. हमारी कीमत क्या है? इन बुज़ुर्गों ने कहा कि हमारी जो कीमत है बहुत बहुमूल्य समय हमारे पास है और बहुत कीमती है. उन्होंने कहा हमारा जो लक्ष्य है वह जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना है इसी जीवन काल में. पीछे अच्छे कर्म करके आए तो ये जीवन मिला हमको. आज जो कर्म करेंगे उसका फल आगे भोगेंगे हम सारे. ये चेन है, इट इज़ अ चेन. अब तो हमारे महर्षियों ने बताया कि आप चाहे सन्यासी हों या गृहस्थी, आपको आधा घंटा सुबह पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, अपने लिए निकालना चाहिए, और आधा घंटा सायंकाल. 2 टाइम निश्चित किए उन्होंने. और बहुत से लोग करते भी हैं, आधा घंटा समय निकालते हैं सुबह भी शाम भी. और बहुत से लोग आधा घंटे से ज़्यादा करते हैं. हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं. अगर उनसे पूछें कि आपको क्या लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ जी हमें लाभ हुआ, आत्मिक शांति मिली, आत्मिक आनंद मिला, परमानंद की प्राप्ति हुई. पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे जी कि हमारे घर में मंदिर है, हम पूजा करते हैं, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते थे, हम करते हैं, मंदिर जाते हैं, इससे ज़्यादा क्या है? कुछ नहीं है. इन संतों ने बताया कि अगर इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा. चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी. तो पूजा करने के लिए भी बहुत सारे तरीके लोगों ने बताए. हम जो मंदिर जाते हैं, आरती गाते हैं, भगवान जी को नहलाते हैं, ये शारीरिक पूजा है, हमारे शरीर से करते हैं. अभी कल जहाँ हम गए थे वहाँ पर एक सज्जन ने बाद में कहा कि मैं अभिषेक करता हूँ 45 मिनट 1 घंटा अभिषेक. किसका करते हैं? शिव जी का अभिषेक. शिव अभिषेक करता हूँ रोज़ नियम से, और 45 मिनट में शिव अभिषेक में लगाता हूँ. नहाता हूँ, धोता हूँ, बैठता हूँ आसन लगा के. उसके बाद जब पंडित जी अभिषेक कराते हैं तो मेरा ध्यान ये लगा रहता है अभिषेक के अंदर, मेरा मन घूमता रहता है. अभिषेक कर रहा हूँ, मेरा मन घूम रहा है. क्या घूमता है? फलाने आदमी से पैसा आना है, उसके पास जाना है, इतना बिजनेस करना है, इतना बढ़ाना है. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677.